يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا، اور مومن کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اولاد، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صدق رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج ہماری ٹاپک جو ہے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار اور اس کے تقاضے ہے۔ جیسے ہمارا ٹاپک ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہوتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں سے یہ سیکھ کر جائیں گے کہ اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیسے سیکھنا ہے، یہ محبت کتنی ضروری ہے، کیا یہ محبت ایموشنل اٹیچمنٹ کے حد تک ہونی چاہیے یا اس سے بھی بڑھ کر اس کی مینیفیسٹیشن ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، امپلیمنٹیشن اس کا۔ ہم یہاں فہم قرآن میں جمع ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے وہ دوسری یا تیسرے درجے پر چلا جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے جو جیسے اللہ جو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، آپ اور میں اس سے بھی محبت کریں، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ کئی آیاتیں ایسی ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اطیع اللہ کی بات آتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ نے اطیع الرسول کی بات کی ہے۔ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنا لازم ہے ہمیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے کئی انبیاء اور رسول کے متعلق، جیسے کہ رسول اور انبیاء کے مطابق اور صحابہ کے مطابق اگر ہم ان کے ٹائٹل دیکھیں، جیسے آپ سے اگر میں پوچھوں خلیل اللہ کس کا ٹائٹل ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں خلیل اللہ کسے کہا گیا ہے؟ جی صحیح، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کلیم اللہ کسے کہا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور صحابیوں کو بھی اگر لیں گے تو ہم ابو بکر کو جیسے صدیق کا لقب دیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ٹائٹل اللہ کے رسول کے لیے نہیں سلیکٹ کیا گیا۔ آپ کے لیے ٹائٹل، آپ کا ٹائٹل کیا تھا؟ حبیب اللہ تھا، اللہ کے بلو، اللہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ یعنی سارے اگر رسولوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل جو حبیب اللہ ہے، یعنی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پہلا ریزن ہے کہ ہمیں اس محبت کو ریوائیو کرنا ہے، کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ جسے ہمیں اچھا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرنی ہے۔ یہ ریزن بھی سم ہو جا کر اللہ کے سے ہی کنیکشن ملتا ہے اس کا۔ وہ ہستی جو اپنی زندگی کے ہر اینگل سے ہمیں اللہ کے قریب آنا سکھاتی ہے،
وہ ہستی جس نے کنسٹنٹلی لگاتار ہمیں اللہ سے امید کے دھاگے میں باندھا ہوا ہے، وہ ہستی جو ہمیں کانسٹنٹلی توبہ کرنے کی موٹیویشن دلاتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہستی جس نے اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے ہمیں بتا دیے ہو، وہ ہستی جو نہ صرف ہماری عبادت کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی گائیڈنس دلائی، بلکہ اللہ کے رسول وہ ہستی ہیں جس نے ہمیں دن بھر کے ایکٹیویٹیز کو، جو بھی ہم خوبصورت طریقے سے اللہ کو کیسے خوش کرے، وہ انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر ہم جانماز پر کھڑے نہ بھی ہوں، اللہ کے بندگی کا اظہار کرنے کی خوب قابل ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم پرائز جیسے ادا کرتے ہیں مگر اس قابل بھی نہ ہو، تو دن بھر کی جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، جیسا اللہ سے کنیکشن بنا جانماز پہ کھڑے بھی ہم کرنا، یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ہم رسول اللہ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ ایک اور وجہ جو ہم نے سیرت سیرت کے مطالعے سے، سیرت پڑھنے سے، ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک واحد ہستی ہے جس کی پیدائش کے اوپر مکہ سے لے کر سیریا تک لوگوں کو نور نظر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت اور پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ اس درخت کا قصہ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ٹیک لگا کر مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا لکڑی کا اور آپ اس پر شفٹ کر دیے، تو یہ درخت کے لیے آتا ہے کہ یہ درخت لٹرلی ایسا رویا کہ صحابی نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ درخت اور پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پھر ہم کیوں نہ رسول سے محبت کریں جسے نہ صرف انسان بلکہ مخلوقات نے بھی محبت کی ہے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ قربانی کے جانور ذبح ہونے کے لیے جانور اپنی گردنوں کو خود اپنے آپ کے سامنے سرنڈر کر دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے تو اپنے دل اور سینے کو کاٹ لیتے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کو انہوں نے ان الفاظ میں جمع کر دیا۔ وہ ہستی جن پر اللہ کا کلام قرآن انسان کی گائیڈنس کا کلائمیٹ نازل ہوا تھا، اور چند آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک کیریکٹرسٹکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں میں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، یہ پروفٹ کے سیل ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک عمارت بنائی ہو اور اسے بہترین اور خوبصورت بنایا ہو، لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور تعجب کرتے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں، آخری نبی ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ آپ رسول جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے وسیع اور بڑی ہے، جو ایک حدیث کے حساب سے مطابق آتا ہے کہ 2/3 آف جنہ کو آکیوپائڈ کرے گی۔ سبحان اللہ! جنت کے دروازے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے جائیں گے۔ جیسا جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ لوگ بالکل ریڈی ہوں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فرشتے دروازہ کھول کے بولیں گے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، آپ خوش آمدید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جب تک داخل نہیں ہوں گا جنت میں، جب تک میری امت کو میں پوری امت میری جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو آسمانی کتاب ہے، قرآن ہے، جو میراکل ہے، آپ کو اسراء و معراج کا سفر کرایا گیا جو کسی اور پروفٹ کو نہیں۔ جنت اور جہنم کی بھی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ آپ کا ذکر بلند کیا گیا، وہ ورفعنا لک ذکرک جیسا آتا ہے۔ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان، اقامت، تشہد، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں اور خطبہ نکاح میں اور مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ کا نام فرشتے یہاں آسمان اور زمین میں مومن کے نزدیک، اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا۔
اور آپ بلند درجات محکم مقام محمود سے نوازے جائیں گے۔ آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے ہیں۔ امت کے امت کے بیک وقت ہلاک نہ کیا جانے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، 2 عطا کی کر دی گئی اور ایک مجھ سے روک دی گئی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی قحط سے میری امت کو ہلاک نہ کیجیے، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ میں نے یہ دعا کی میری امت کو پانی کے بیک وقت ڈوب کر ہلاک نہ کیا جائے، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور میں نے کہا وہ آپس میں نہ لڑے، تو یہ دعا قبول نہ کی گئی، جیسا کہ جس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت 70 فرقوں میں بٹ گئی اور ایک دوسرے کو وہ لوگ خلاف ہو گئے ایک دوسرے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ آپ نے فرمائے جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رات کی کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھو پڑھا کرو جو آپ کے لیے زیادہ عبادت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی تھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس حالت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا اجل انی اوعکم کما یوعکم رجلانی منکم، ہاں بے شک مجھے ہاں اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے رسول کو کتنی تکلیف تھی، جتنا بڑا مقام اتنی بڑی آزمائش۔ قیامت کے دن خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری خبر کھولی جائے گی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ جیسے خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جو بھی مقام دیا گیا اس کے بعد میں ایک جملہ آ رہا ہے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی فخر نہیں۔ وہ وقت کے نبی ہیں، آخر نبی ہے، لیکن آپ کی زبان سے کیا آ رہا ہے کہ فخر کی بات نہیں۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم بھی فخر چھوڑ دیں۔ وسیلہ اور فضیلت کا مقام جیسے کہا جاتا ہے، جس نے اذان سن کر کہا، وسیلہ اور فضیلہ کا جو مقام ہے، جو ہم نماز کے اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ اس کم کامل اے اللہ اس کامل پکار کو اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان کو وعدہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اگر ہم اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت واجب ہوگی۔ پھر دوسرا ہے نہر کوثر عطا کیا۔ معراج کی رات میں جب جنت میں چل رہا تھا اس دوران ایک نہر دکھا دی جس کے کناروں پر پھولدار موتی کے کنبے کے گنبد تھے۔ میں کہا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو عطا کی ہے اور اس کی مٹی یہ خوشبو مسک کے جیسی ہے۔ نبی نے کہا بے شک وہ نہر کوثر ہے جس کا میرا رب نے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور قیامت کے دن میری امت اس حوض کا پانی کے لیے آئے گی۔ اس حوض کے کتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے، ان میں سے ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا بے شک میرے رب یہ میری امت میں سے ہے، تو کہے گا کہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم ان لوگوں نے تیرے بعد میں کیا کیا نئی باتیں گھڑی ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کے امام ہوں گے، خاطب ہوں گے۔ میں قیامت کے دن بغیر کسی فخر کے تمام انبیاء کا امام اور خاطب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، صاحب صفات۔ سب سے پہلے میرے قریب کہلائیں گے، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ بے شک قیامت کے دن امت
ग्रोह दर ग्रोह चलेंगे। हर उम्मत अपनी नबी के पीछे होगी और अंबिया से कहेंगे कि फलां शिफ़ात करो, मगर सब ही इनकार कर देंगे। आखिरी शिफ़ात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे। यही वो दिन होगा जब अल्लाह ताला नबी को मकाम महमूद पर फ़ाइज़ करेगा। आपकी ज़बान पर अल्लाह की हम्द की ऐसी कलिमात जारी हो जाएँगे, इससे पहले कभी ना होंगे। तो ये था अफ़ज़ल वसल्लम के मक़ाम महमूद का जो फिर आखिरी जो बात है अफ़ज़ल वसल्लम की यूनिक कैरेक्टर में दीन का मुकम्मिल हो जाना। जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में आता है, आज मुकम्मिल कर दिया गया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। तुम पूरी करने तुम पर यानी तुम्हारा दीन तुम पर पूरा कर दिया गया और तमाम नेमतें भी पूरी कर दी गई। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रिसालत में दीन मुकम्मिल हो गया। इसके बाद कोई और इसमें नई चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। अब ये सब जानने के बाद हमारा काम है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बढ़ाना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए जो अल्फ़ाज़ सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में जैसे देखें आज हमारा जो टॉपिक है, जो लफ्ज़ हुब है, हा बा बा, हुब से एक और लफ्ज़ बनता है, हा ज़बर के साथ हब, यानी हब यानी दाने को, सीड को कहते हैं हम। हब ऐसी मोहब्बत होती है जो दिन ब दिन ग्रो होती है, बढ़ती जाती है। ग्रो होने का पोटेंशियल रखती है। जैसे सीड में पोटेंशियल होता है कि सीड बड़ा होता है, फिर दरख़्त बनता है, वैसे ही हुब के अंदर ऐसी पोटेंशियल होती है कि वो दिन-ब-दिन बढ़ती है। अब चॉइस हमारे पास है, हम सीड लेकर अपने सामने रख लेंगे, किताबों के ऊपर रख लेंगे, उसके ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दरख़्त बन जाएगा, तो ये नामुमकिन है। जब आप उस बीज को उसके सर्टेन हिसाब से उसकी मुताबिक अगर नरिशमेंट अगर नहीं करेंगे, तो वो दरख़्त नहीं बनेगा, बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। इसी तरह स्कॉलर्स कहते हैं, जो ये हुब्ब रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान बचपन से ही जैसे मोहब्बत अ, को लेकर बैठ जाता है और हुब्ब ग्रो नहीं होती। यानी हम एक ही जगह पे स्टक हैं। हम यानी कहते हैं कि सिर्फ़ हमें मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन वो हमारी मोहब्बत ग्रो नहीं हो रही है। तो हमारा काम ये है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बढ़ाएँ कैसे हम? इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि लिखते हैं कि अल्लाह के साथ मोहब्बत करना ये किस हद तक है, ये हुब्ब फ़ितरत होती है। अल्लाह के साथ जो मोहब्बत होती है वो हुब्ब फ़ितरत होती है, यानी ये नेचुरल इनबिल्ट होती है। हम चाहकर भी न चाहकर भी अल्लाह की तरफ हमारी फ़ितरत हमें मोहब्बत सिखाती है अल्लाह से। क्यों? ये कि ख़ालिक़ है, खुदा है, ये जो जिसने पुकारते हैं हम अपने-अपने तरीक़े से पुकारते हैं। ये सुप्रीम हस्ती है, हम जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो हम इनबिल्ट जो हमारी फ़ितरत है, वो हमें अल्लाह से मोहब्बत सिखाती है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, जो हमें अडॉप्ट करना है, दिस इज़ हुब्ब इख्तियार, इसको हुब्ब इख्तियार कहा जाता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वक़्त लगाना पड़ता है, उनको जानना होता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना होता है। एक होता है किसी शख़्स को जानना दूर-दूर से और एक होता है किसी के साथ वक़्त गुज़ारना और उसकी अच्छाइयों को जानना। वक़्त गुज़ारने के बाद उससे मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। तो सहाबा को अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत क्यों थी? क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते-बैठते थे, वक़्त गुज़ारते थे। आपका चलना-फिरना, आपकी गुफ्तगू करना, मामूलात निभाना, दुश्मनों के साथ सख्त-सख्त गुफ्तगू और अटैक के ऊपर बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स शो करना, फैमिली वालों के साथ डील करना, तकलीफ़ के अंदर भी अल्लाह को ना भूलना, मुश्किल और भूख के बावजूद नमाज़ को ना भूलना, नेग्लेक्ट नहीं करना। सहाबा ने ये सब अपने आँखों से देखा, ऑब्ज़र्व किया। वो अल्लाह के रसूल जिनके लिए हमने सिर्फ़ अशार या नातों के ज़रिए से हम ये जताना चाहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो सहाबा की मोहब्बत थी, जो उन्होंने अपनी आँखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनकी नेकियों में साथ थे, तो उनकी मोहब्बत ज़्यादा है। तो अगर हुब को बढ़ाना है, तो सीरत रसूल के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ना है। जैसे कि मार्केट में कई किताबें हैं सीरत के ऊपर, तो उसको हम पढ़ना शुरू करें, उस किताबों को लेकर हम पढ़ना शुरू करें। एक किताब अगर हम एक बार पढ़ लें, वो काफ़ी नहीं है। एक किताब को आप 2-3 बार पढ़ें,
एक किताब अगर आपको समझ में आ गई, पूरा आ गया, तो दूसरी किताब लेके दूसरे ऑथर की किताब पढ़िए। अगर आपको पढ़ने का वक़्त नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हम लेडीज़ हैं, हमारे पास वक़्त नहीं होता है घर के कामों में, तो जब घर का काम करते हैं, तो आप रोज़ का मामूल बना लें कि सीरत सुनें। यानी ऑडियोज़ इतने मौजूद हैं, ऑथेंटिक ऑडियोज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बताते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, स्पीकर्स अलग-अलग स्पीकर्स को सुनिए। हर एक स्पीकर अलग-अलग पहलू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताता है। वो जब किताब पढ़ते हैं, उसको पेश करने का नज़रिया भी उनका अलग होता है। हम पढ़ते हैं तो शायद हमें उतना समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक किसी स्पीकर को सुनते हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं, तो वो बात हमारे दिल के अंदर आ जाती है। तो हमें चाहिए कि सीरत की किताबों को हम पढ़ते रहें। ये पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल इंसान थे लेकिन अपनी इबादत और अपनी ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्पिरिचुअलिटी में सबसे आगे थे, तमाम इंसानों से आगे थे, इसीलिए अल्लाह को वो महबूब थे। आपको दुःख होता था, आपको गुस्सा आता था, आपको तकलीफ पहुँचती थी, चोट भी लगती थी, आपका भी खून निकला है, लोगों ने पत्थर मारे तो आपकी पाँव भी ज़ख्मी हो गए हैं। ग़ज़वा के मौके पर अगर आपको तीर लगती तो इसका मतलब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून निकला है, आपका खून भी बहा है। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ जाता है। रमज़ान को हम कुरान खोलते हैं, फिर अल्लाह ताला ने हमको तौफ़ीक दी, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान की तफ़सीर को हमने शामिल किया है। अल्लाह की इस किताब के ज़रिए हम कुछ सीख रहे हैं, कुरान के बारे में समझ रहे हैं, हमारे ईमान, हमारे तक़वे को हम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अगर कुरान के साथ-साथ हम हदीस, सुन्नत और सीरत रसूल को रोज़ मामूल बना लेंगे, तो हम अल्लाह के रसूल के बारे में जान सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में एक तकाज़ा किया है कि हमारे क्या है हमारे लिए? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अपनी तमाम मोहब्बतों से बढ़कर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा तकाज़ा है। एक सवाल करूँ आपसे और अपने आप से कि हमारे अक़ीदे में, मुसलमान के अक़ीदे में सबसे टॉप पर किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? बताइए किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? अल्लाह की बेशक के बाद अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह। मगर दिल पर हाथ रख कर बताइए कि हमारे लिए अपनी जान, अपनी ख़्वाहिश, अपनी नफ़्स, अपने माल, अपने घर, अपनी औलाद, अपने माँ-बाप से ज़्यादा क्या हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है? नहीं। जैसे कुरान में आता है सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फ़रमाता है, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंबे-क़बीले और तुम्हारे कमाई हुई माल और वो जो तिजारत जिसकी कमाई से तुम डरते हो और वो हवेलियाँ जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, रसूल से और उसके राह में जिहाद भी ज़्यादा अज़ीज़ हो, तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब ले आएगा। अल्लाह ताला फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता। तो इस आयत को बार-बार पढ़ने के लिए जब आपकी हुब्ब रसूल और हुब्ब रसूल कम हो जाए, बल्ला और हुब्ब रसूल हमारी अगर हम कम हो जाए, तो ये आयत को हमें बार-बार पढ़ना है। इस आयत में दुनिया से रिलेटेड 8 मोहब्बतें गिनवाई गई है और अल्लाह ने कहा दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए ज़्यादा अज़ीज़ नहीं अज़ीज़ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह का फ़ैसला आ जाएगा। कुरान का तकाज़ा है कि ये 8 मोहब्बतों से ज़्यादा हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम अपनी नफ्सों में इतने कमज़ोर हैं कि हमें अपनी जान सबसे ज़्यादा महबूब है। तो इस आयत के बेसिस पर कहीं न कहीं तो हमें कोशिश शुरू करनी है, अल्लाह के रसूल को जानना है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हम हमारे बच्चों को सीरत रसूल इस तरह पढ़ाते जैसे कुरान पढ़ाते। आज हमें अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है, इसकी वजह यही है कि वो इल्म, सीरत का इल्म हमारे पास नहीं है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारी उसका इल्म आवाज़ छूटी कुछ
बता सकते हैं? फरमाते हैं कि हम हमारे बच्चों को सीरत रसूल इस तरह पढ़ाते जैसे कुरान पढ़ते। आज हम अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है कि इसकी वजह ये है कि वो सीरत का इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इल्म हमें नहीं है। सहाबा कहते हैं कि आपकी मौजूदगी में इंसान खुद ब खुद नेक हो जाता है। इसलिए सहाबा के लिए आता है क्यों वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले नस्ल थी, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नेकियां करते हुए और खुद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखकर देखा। सहाबा ने सबसे टॉप सहाबा में सबसे टॉप किसका नाम आता है? अफ़ज़लुल अंबिया अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेहतरीन इंसान थे अंबिया के बाद। अ, एक हदीस में आता है कि बेहतरीन इंसान जिस पर सूरज तुलू हुआ और खुर उम, सूरज तुलू हुआ और गुरूब हुआ, लेकिन वो अंबिया में से नहीं थे और आपने अबू बकर का नाम लिया। अगर मैं किसी को दोस्त खलील बनाता अल्लाह के अलावा तो वो अबू बकर को बनाता। इतने बेस्ट इंसान थे, इतना बेस्ट उनका ईमान था, लेकिन वो भी ये महसूस करते थे कि जब अल्लाह के रसूल की महफ़िल में होते जब अल्लाह के रसूल की महफ़िल में होते थे तो बहुत नेक अपने आप को समझते थे, नेकी का इरादा करते, लेकिन बाहर जाते हैं तो अबू बकर जैसे इंसान भी ये समझते थे, जो जैसे समझते थे कि जैसे मेरे ईमान में कमी हो गई है, दुनिया की तरफ मेरा अट्रैक्शन महसूस होने लगा है। एक वाक़या आता है जैसे हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक वाक़या है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो नफ़क़ा हंज़ला कहते हैं अपने आप को। तो अबू बकर पास से गुज़रते हुए ये जब अल्फ़ाज़ उनके मुँह से सुनते हैं तो ये वो पूछते हैं कि क्या बात है हंज़ला ऐसे क्यों कह रहे हो? हंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया, हंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया। तो हज़रत हंज़ला ने कहा जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में होता हूँ तो मुझे दुनिया याद नहीं आती। मेरी नेकी करने का दिल चाहता है और नेकी का इरादा बनना शुरू करना शुरू करता हूँ और जब मैं वहाँ नहीं होता और हूँ या बाहर निकलता हूँ तो अपने को दुनिया के मामलात में रिश्तेदार के साथ मेरा ईमान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। यही यानी वो शख़्स जिसके लिए अल्लाह के रसूल की गवाही मौजूद है, वो आपको ये बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके साथ वक़्त गुज़ारा हो तो नेकी करने का दिल करता है। दोनों मिलकर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हम ऐसे महसूस करते हैं कि आपने कहा उन दोनों को ये हदीस में आता है कि मैं हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे ईमान की कैफ़ियत वही होती है जो फ़रिश्ते तुम पर गलियों में, सड़कों पर, तुम्हारे बिस्तरों पर आकर तुमसे मुसाफ़ा करते हैं। यानी अगर तुम्हारी ईमान की कैफ़ियत जब मेरे पास बैठते हो वही है और बाहर निकलते हो वही है, तो फ़रिश्ते तुम पर आकर मुसाफ़ा करते हैं, ये बताते हैं। और सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते थे, तो वो उनका मामूल था कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर एक ख़ैमा लगाकर बैठते थे। यानी सहाबा का जो मामूल है, उससे भी हमें बहुत कुछ सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किस तरह वो जुड़े रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में जब होते थे, जो फ़जर का वक़्त जब तक नहीं आ जाता था, तो वो लोग एक ये जैसे लैंटर्न कहते हैं, हाथ में मशाल लेकर बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हुए ठहरे रहते ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएँ और उनको दीन की बातें और सिखाएँ। यानी उनका इंतज़ार देखिए, उनकी तड़प देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाते थे, वो भी हमको सबक लेना है यहाँ से। ये तो उम, मुम ये था वो मुक़ाम जो सहाबा को मिला था, इसीलिए उन्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। आपके और मेरे लिए डेफ़िनेटली ये मुक़ाम तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया से जा चुके हैं, आप रुख़सत हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी है और हमारा ईमान है कि आलम बरज़ख में हर इंसान किसी न किसी तरह इस ज़िंदगी होती है, जितना हमारा कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि आलम बरज़ख में जो ज़िंदगी होती है। हम इस दुनिया में तो अल्लाह के रसूल को देख नहीं सकते। हमारे लिए हुब्बे रसूल के लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए? क्या हमारे पास अभी भी चांस है कि हम अभी भी अल्लाह के रसूल को देखें? वो चांस नहीं मिल सकता है, जन्नत में ही मिल सकता है। अगर इस दुनिया को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुज़ारें,
اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ کی راستے کے مطابق اسٹرگل کی کوشش کی، اگر ہم نے ایمان پر موت آئی اور جنت نصیب ہو گئی، تو چانس ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہماری نمازوں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ اے اللہ جنت میں پہنچا دے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جہاں ہم اللہ کا دیدار کریں، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو چانس دے۔ جب دعا شامل ہوگی تو کوشش بھی ہم کرنا شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یہ چیز کو شامل کریے تاکہ ہم اس کی طرف کوشش کریں۔ کیا ہم اس غم کو سمجھ سکتے ہیں؟ صحابہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو وہ عام انسان نہیں تھے، وہ رسول تھے، جن کے بعد کوئی رسول نہیں آتا۔ اللہ کے رسول تھے جس نے صحابہ کو یہ احساس دیا کہ وہی آپ کے لیے خاص صحابی تھے۔ یعنی ہر صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایسا ہوتا کہ ہر صحابی اپنے آپ کو اتنا خاص سمجھتے، وہ کس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی اخلاق کی وجہ سے۔ ہم نے وہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی تھی اور کہا، اور کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یقین کرنا بہت مشکل تھا یہ صحابہ کے لیے۔ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ جو رسول کے ساتھ تھے بالکل اتنی قریب، تو ان کو یہ بالکل بھی سننا گوارا نہ تھا۔ ایسے موقع پر حضرت عمر نے یعنی ابو بکر نے جب یہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی تھی، اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہمارے بھی فکر تھی، نماز کی بھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ انسان ہے، انسان کو موت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہماری بھی فکر تھی، نماز کے کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول کی ہمیں موت کا تو غم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں اس کے پر ہم کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ سب اپنے آپ کے لیے سوچے کہ اللہ کے رسول میرے لیے راتوں میں رو رو کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ یعنی ہم نے اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں، لیکن ان کی امت کے لیے ان کی تڑپ دیکھیے کہ وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے ہمارے لیے۔ ہم نے یوں ہی نہیں ہمیں انہیں نہیں دیکھا اور انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن اپنے صحابہ کو بتایا تو وہ میرے بلوڈ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہے۔ صحابہ نے کہا کون؟ ہم نہیں، تم میرے تو ساتھی ہو، کمپینین ہو۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور قرآن ان کو دو بائنڈنگ کے درمیان ملے گا، لیکن وہ اللہ سے محبت کریں گے اور مجھ سے بھی محبت کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ سے محبت کریں گے، اور اللہ کے رسول بھی ہمیں دیکھے نہیں لیکن پوری امت سے اللہ کے رسول کی محبت کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ کی مسکراہٹ ہے، تھوڑی سی توجہ ہے جو سامنے والے کے دل میں مقام بنا لیتی ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس دیتے کہ لوگ نہ صرف آپ سے محبت کرتے بلکہ لوگ اسے معاشرے میں شائننگ سٹار بنا دیتے تھے، تو آپ کی محبت کا نتیجہ تھا۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جن کے جو ملک امیہ بن خلف نے کوئی طریقہ نہ چھوڑا تھا، یعنی ان کے مالک جو تھے امیہ بن خلف، انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ کیا گیا تھا، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دل میں تھی، اور آپ کی توجہ تھی جو حضرت بلال اتنے کانفیڈنٹ مسلمان بنے۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کلر میں بھی کم تھے، انہوں کوئی نسب یعنی کوئی بڑی فیملی سے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں اور ان کا کانفیڈنس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا ہنر دیا کہ وہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے صورت شکل جیسا کچھ میٹر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی سچی محبت ہمارے دل میں ہو تو اللہ اس کا مقام کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے جو ایموشنل اٹیچمنٹ جو صحابہ کے
ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, उन किस्सों से हमें ये चीज़ डेवलप करना है। यानी सहाबा के भी किस्से हम जब सुनेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसी मोहब्बत थी, उनके किस्सों से सुनने से भी हमारे लिए आसान होता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा अटैचमेंट होना चाहिए। ये इमोशनल अटैचमेंट एक और खातून, वाहिद खातून आती है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिनको अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत थी, जो उम्मे ऐमन जिनका नाम है, बरा बरका था उनका नाम। ये वो खातून थी जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले एज़ ए न्यू बॉर्न गोद में लिया था, कि ये आपको शर्फ़ हासिल है कि जब वो पैदा हुए थे बीबी आमिना के पास, तो उनको ये शर्फ़ हासिल है उम्मे ऐमन को, कि पहली बार एक नबी को जिसने गोद में लिया था, वो उम्मे ऐमन थी। उम्मे ऐमन के लिए आता है कि ये वो वाहिद खातून थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपके विसाल तक आपके साथ रहें। यानी उनकी उम्र देखिए, पैदाइश से जब तक फिर उनकी विसाल तक आपके साथ थी, और ग़ज़वात में आपका साथ दिया। आप जहाँ जाते वो आपके साथ होती, आपकी खैरियत के लिए परेशान रहती और आपके लिए दुआ किया करती थी, कि ये वाहिद खातून थी जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, उम्मी बअद उम्मी, मेरी वालिदा, मेरी वालिदा के बाद। इतने ज़्यादा अल्लाह के रसूल इस इमोशनल अटैचमेंट थी, यानी उन्हें उम्मे ऐमन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों उम्मे ऐमन के पास गए, उनको तसल्ली देने के लिए उनके पास बैठकर अबू बकर ने कहा, कहना शुरू किया, हमारे ईमान है कि अल्लाह के रसूल अब जिस मुकाम पर हैं, अल्लाह ने उन्हें दुनिया से बहुत बेहतर अता किया होगा। वो सब्र के लिए कह रहे थे, यानी वो दिलासा दे रहे थे उम्मे ऐमन को। उम्मे ऐमन रो रही थी और वो उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं रो रही हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मिस करती हूँ, यानी बेशक मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हूँ और उनको बिल्कुल मिस कर रही हूँ। मगर मेरा रोना इस वजह से नहीं है, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि अब आसमानों के दरवाज़े वही के लिए बंद हो गए हैं, अब कभी वही नहीं आएगी। तो उनका भी देखिए अटैचमेंट एक रसूल के साथ है, वो जो जिसको गोद में ली थी, जिनको पाले थे। इमोशनल अटैचमेंट की भी एक अलग हद है देखिए, वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए एक वजह ये भी है कि मैं उनके जाने की वजह से रो रही हूँ, लेकिन एक और दूसरी वजह ये है कि आसमानों का दरवाज़ा वही के लिए बंद हो गया है। यानी अल्लाह का कलाम जो आसमानों से उतरता था, आसमानों से जो आता था, वो जो हमको जिससे कनेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमको उससे जोड़ा था, तो वो कनेक्शन अब बाकी ना रहा, यानी वही नहीं आएगी। इसीलिए कि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल थे, और अब कभी भी अल्लाह का कलाम हमारी गाइडेंस के लिए नहीं उतरेगा, यानी हमारी गाइडेंस का जो ज़रिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चले गए। एक इंसान थे, वो अपनी तरफ से जो अल्लाह के जो अहकामात लेकर आए थे, वो तो देकर चले गए, लेकिन अल्लाह का कनेक्शन हमसे अब ख़त्म हो गया। अल्लाह के रसूल जो एक्चुअल कनेक्शन जो अल्लाह का जो लगाने के लिए आए थे, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया। यानी गाइडेंस के लिए जो चीज़ हिदायत के लिए हमारी आई थी, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो इसकी अहमियत इससे पता चलती है कि उनको इंसान के जाने की भी गम है, वो रसूल थे, बेशक उनका गम दूर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए कि उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी थिंकिंग देखिए कि मैच्योरिटी कितनी बुज़ुर्ग खातून थी, जो सारी उम्मत रसूल की जो रीज़न जो बता रही हैं कि हमारे लिए जो गाइडेंस का जो ज़रिया था, वो ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, तो आपका कलाम जो अल्लाह ने आप पर उतारा है, आपके ज़िंदगी के असल मीनिंग को वाज़ेह करता है। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद था, आपका कलाम कुरान हमें उसकी तालीम ज़रूरी है। जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, हुब होने का दावा करता है, उसकी ज़िंदगी में कुरान खुला हुआ होना चाहिए। खुला हुआ होना चाहिए कुरान। कुरान की अहमियत, उसके फ़हम की अहमियत, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आनी चाहिए। यानी अगर हम अल्लाह की रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम अगर कहते हैं, तो उसका तकाज़ा क्या है कि कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुला होना चाहिए। यानी पूरी गाइडेंस, उठे-बैठे हमको क्या करना है कुरान के, उसके फ़हम हमें होने चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम अगर पढ़ रहे हैं, तो उसकी अमली नमूना हमारे अंदर नज़र आना चाहिए। अल्लाह के रसूल के लिए खाली कहने वाले मोहब्बत है, मुझसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है,
وہ तो बहुत से मिल जाएँगे जल्दी। यानी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, कहने वाला क्या हो गया, जल्द से जल्द वो जो ट्रैक है उस पे से बिल्कुल उतर जाएगा, यानी थोड़े दिनों की मोहब्बत रहेगी। बोलने वाला उतना ज़्यादा उस पे कायम नहीं रह सकेगा, जितना करने वाला, आपकी मोहब्बत के लिए कुछ करने वाला उस पे कायम रहेगा। अगर मोहब्बत सही हदूद में है ना हो तो इंसान भटक जाता है। जैसे माँ-बाप की मोहब्बत हुदूद से बाहर है तो औलाद की जायज़ और नाजायज़ ख़्वाहिशात वो पूरी करना शुरू कर देते हैं, और शौहर और बीवी की मोहब्बत भी अगर हुदूद में ना हो तो वो रिस्ट्रिक्शंस को फलांग देते हैं। और इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अगर हुदूद में ना हो तो हम उसमें ग़ुलू करते हैं, हद से आगे चले जाते हैं। इस तरह कुरान ने हमें क्राइटेरिया दिया है, हमें बताया है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, तो कैसे करना है? क्या इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी है? इससे बढ़कर भी कोई अटैचमेंट रसूल अल्लाह से हमको बताना है, शो करना है? याद रखिए 2 चीज़ें हैं जो दो हमें कुरान ने दी है। एक, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, इमोशनल अटैचमेंट, जिससे हमें दिन-ब-दिन बढ़ाना है सीरत पढ़कर। लेकिन मोहब्बत एक जगह आकर जम ना जाए, उसको हमें हुब यानी दिन-ब-दिन हमें उसे बढ़ाना है। जैसे हम सिर्फ़ कह देते हैं कि आप पर लाखों दुरूद, लाखों सलाम, कहना और करना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाखों बार क्या हमने कभी ज़िंदगी में दुरूद पढ़ा है? देखिए, सोचिए, हम सिर्फ़ कह देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम, पर हम उस पर अमल करते हैं? कभी ज़िंदगी में हमने लाखों दुरूद पढ़े हैं? पर्टिकुलर टाइम जैसे रबीउल अव्वल का महीना ख़ास बना लेना, रसूल को याद करना, मोहब्बत जताना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जैसे कि हम रमज़ान में कुरान जैसा याद आता है हमको, रमज़ान कुरान खोलते, पूरी कुरान पढ़ते, तर्जुमे के साथ पढ़ते, बहुत ज़्यादा एहतमाम करते कुरान का। वैसे ही मुसलमानों का हाल ऐसे हो गया है आज के रबीउल अव्वल जब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा याद आते हैं। महफ़िलों में सिर्फ़ नात पढ़ने से ज़्यादा हर जुम्मे के दिन दुरूद की कसरत करना है, और रोज़मर्रा के दिन-रात की दुआएँ जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, दुरूद को भी शामिल करना है। और अल्लाह रसूल की मोहब्बत और उनके दीदार नसीब हो, वैसी दुआ हमें करना है। हौज़ कौसर पे हमको पानी पीना है, उसकी तड़प हमें होना है। और दुरूद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, दुरूद भी जब हम पढ़ते हैं तो दुरूद को ऐसे ही रट्टा मारे जैसा हमको नहीं पढ़ना है। दुरूद को भी फ़ील करके दुरूद के अल्फ़ाज़ को हम तजवीद के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, जो हा की आवाज़ है, आइन की आवाज़ है, उसको महसूस करके पढ़िए, रुक-रुक के बिल्कुल पूरे अल्फ़ाज़ को सही अदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अंदर महसूस करके पढ़िए, तो उसका बिल्कुल अलग ही असर होगा। हर जुमे के दिन ख़ासकर खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी याद दिलाइए, बेकार बातों से बचिए, यानी जो कहा जाता है असर से लेके मग़रिब का वक़्त बहुत ज़्यादा दुआएँ कबूल होती है, तो उसका एहतमाम करिए, दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। सिर्फ़ लाखों दुरूद, लाखों सलाम कह देना ही वो नहीं है, लेकिन अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती है अगर हम एक बार दुरूद सच्चे दिल से इख़लास के साथ पढ़ें। कहा जाता है, हदीस में आता है कि अगर हम इबादत करने के बाद, यानी हदीस में आता है कि अगर इबादत करने के बाद अगर हम दुआ करना हमारे लिए, अपने लिए, दीन और दुनिया की दुआ करना भूल गए और अल्लाह से सिर्फ़ इबादत के बाद दुरूद पढ़े हमने, तो वो दुरूद की बरकत से हमारे दीन और दुनिया की दुआएँ जो हम माँगना भूल गए थे, अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को कबूल फरमाता है, दुरूद की बरकत से। तो सुभान अल्लाह, इतना बड़ा दुरूद का फ़ज़ीलत है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट पहले सीढ़ी है, हमको ये इमोशनल अटैचमेंट सीखना है, शुरू करना है। अभी मोहब्बत पूरी नहीं हुई, इस मोहब्बत को, हुब को पूरी करने की अगली सीढ़ी कुरान ने दी है। इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, तो मदीने में हमारे आस-पास, मुसलमानों के आस-पास जाने 2 कबाइल 3 ग्रुप पाए जाते थे। एक तो मुसलमान थे, एक तो यहूदी थे और मुनाफ़िक थे। हसन अल बसरी कहते हैं कि वो दावा करते थे, मुनाफ़िक दावा करते थे, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल के पोज़ीशन को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहूदी थे, जो मानते थे कि अल्लाह के रसूल आ गए हैं, मगर वो उन्हें मानते नहीं थे। ये
ایک قوم تھی جو کہتی تھی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر رسول سے نہیں، جو قرآن کی آیت آل عمران میں آتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ تو آل عمران میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اس قوم کے لیے یہ آیت نازل کی کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول کی اتباع کرنا ہے۔ تو ہم بھی اس کرائٹیریا کو دیکھیں کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو رسول کی محبت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے ہم کو۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، یعنی صرف محبت کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اطاعت کے لیے کہا ہے اللہ نے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اتباع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے وہ چیز لے لو، اور جو چیز سے روک دیے وہ چیز سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صرف ایموشنل اٹیچمنٹ ہمیں یہ بات نہیں سکھاتی۔ اگر ہم نے اللہ کے کلام کے مطابق اپنی تربیت اور تزکیہ کیا تو ہم اس ایموشنل اٹیچمنٹ کو پورا کر سکتے۔ اور علماء کے نزدیک اتباع رسول حب رسول سے ہائیر اسٹیشن ہے۔ تو حب رسول پہلا ہے، اس کے بعد نزدیک یعنی اتباع رسول حب رسول سے ہائیر اسٹیشن بتایا جاتا ہے، یعنی درجہ، ہائیر درجہ۔ اتباع رسول میں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ حدود سے باہر نہیں ہوتی، یعنی اتباع کس طرح کی جاتی ہے؟ آپ نے جو چیز دی ہے، جو چیز سکھائی ہے، اس کی لمٹس ہے۔ اگر وہ لمٹس ہم جان لیں گے تو ہماری کبھی بھی جو حب ہے وہ حدود کے باہر نہیں ہوگی۔ سارے وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا، تو اللہ سے ویسے ہی محبت کریں گے جیسے آپ کرتے تھے، اسی طرح اللہ کی عبادت کریں گے جیسے آپ نے ہمیں سکھایا ہے، فرائض ایگزیکٹلی ویسے ہی فالو کریں گے، اور سنہ اور نفل کے بارے میں علم حاصل کریں گے اس کو فالو کرنے، یعنی کسی کی بھی کہی ہوئی بات کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ کی سنت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اوتھینٹک وے سے ہم پہلے معلوم کریں گے، پھر اس کے بعد میں ہم اس کو فالو کریں گے۔ آپ عبادت کیسے کی جاتی ہے، ہم عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ تہجد کیسے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد دیکھیں گے، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو یہ حذیفہ بن یمامہ وہی ہے جن کو اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، جو حضرت حذیفہ کا لقب کہا جاتا ہے، سید صاحب سر النبی، رازدار رسول، حضرت حذیفہ بن یمامہ، جن کو اللہ کے رسول نے منافق کے نام بتائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز کی نیت باندھی، تکبیر کہا، ثنا اللہ کے رسول نے پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور ہر آیات کے بعد وقف کرتے ہوئے ان آیاتوں پہ غور و فکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہر آیت کے بعد چند لمحوں کا وقت کرتے، پھر اگلی آیت پر جاتے، اور آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی، مجھے لگا کہ آپ اب رکوع میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، آپ نے پھر سورہ آل عمران کمپلیٹ کری۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب آپ رکوع میں جائیں گے۔ سوچئے ہم اگر پڑھ رہے تراویح کی نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے، اگر انہیں تھوڑے سے لمبی نماز قرات شروع کر دیے تو ہمارے پیر بالکل وہاں سے ہلنا شروع ہو جاتے، پورا شیطان پورا ہم کو آ کے ڈسٹریکٹ کر دیتا۔ تو ان کی نماز دیکھیے، ان کے پیچھے اجازت لی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، آل عمران ختم کی، پھر سورہ نساء بھی پوری مکمل کی۔ جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا لمبا آپ کا رکوع تھا، جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنی لمبی آپ کے سجدے تھے، اتنے لمبے آپ کے سجدے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم اور آپ ایسی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی نماز تو پڑھ سکتے ہیں جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اللہ یاد آ جائے، یعنی اتنی بڑی لمبی نماز تو ہم تہجد میں کیا روزمرہ کی جو 5 فرض نماز ہے اتنی لمبی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش کریں کہ نماز کے ساری دعائیں مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے ہم کو، اس کا ترجمہ ہم کو دماغ میں دوڑانا ہے،
खुशू और खुज़ू जब भी आता है जब हमको उस पे कंसंट्रेशन हो, तो इतनी लंबी नहीं सही, सिर्फ़ 2 रकात ही क्यों ना पढ़ो, आप पूरी तवज्जो के साथ क्या बोल रहे, आप क्या पढ़ रहे, उसको तजवीद के साथ, उसके माने के साथ, उसके सुब्हान रब्बियल आला अदा करते हुए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम को अदा करते हुए पढ़िए आप, इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें थोड़ी तो भी सुधरेंगी। सोचिए कहीं ये नमाज़ें हमारी ऐसी नहीं जो क़यामत के दिन अल्लाह हमारे मुँह पर मारे। देखिए सोचिए कि हम जो टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हैं, क्या ही हमारी नमाज़ें, जो ज़िंदगी भर की नमाज़ें हमारी, हमारे मुँह पे अगर फेंक दी जाए, जैसा टेस्ट पेपर लिखे तो कम मार्क्स आए तो ऐसा मुँह पे लाके फेंक देते हैं टीचर। अगर अल्लाह खुदा ना ख़ास्ता हमारी नमाज़ों को, इबादतों को अगर हमारे मुँह पे दे मारेगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जल्दी-जल्दी पढ़ना, जैसे कि ठोंगा मार के पढ़ना, वैसे भी नमाज़ें जैसे सजदा जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मुत्तमईन अपने आप को नमाज़ के लिए करते हुए, बिल्कुल नमाज़ अल्लाह के सामने मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे हमको नमाज़ पढ़ना है। ये नमाज़ अल्लाह को काम नहीं आएगी, उसको कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं होगा। ये नमाज़ हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारी आखिरत के लिए काम आने वाली चीज़ है। फिर सूरह आल इमरान की आयत का ये एंड वग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यानी सूरह आले इमरान की आयत के अंदर जैसा बताया गया है, अल्लाह जानता है इत्तिबाए रसूल इतना आसान नहीं है। गलती होगी, कमी होगी, खुशू में अदा करने में। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, जितना तुम कोशिश करोगे, तड़प और इख़लास के साथ अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करेगा। वग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यानी तुम जो इबादत कर रहे हो, उसके बाद आखिरी में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तुम्हारी नियतों को जानता है, तुम कितने इख़लास और कितनी तड़प के साथ नमाज़ें पढ़ते हो। तो अगर हम कहते हैं कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, तो इत्तिबा से पूरी होगी। सिर्फ़ रबीउल अव्वल के महीने में पूरा शहर, जैसे हम देखते हैं कि रबीउल अव्वल जब आता है, तो इतना एहतमाम करना नातों का और झूमना, जो भी उसमें किया जाता है, वो करना हमारे लिए अमल में कुछ इज़ाफ़ा हो रहा क्या, देखना है हमको, या अल्लाह के जो बताए हुए जो सुन्नतें हैं, उस पे अमल करने से हमारे नेकी में इज़ाफ़ा हो रहा। बल्कि सारे साल, सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए कुरान और सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है। अ, म और जैसा कि आपके अख़लाक़ को आम करना है, आपके अमाल को, अमल को, इल्म लोगों तक पहुँचाना है, और जैसे कि रस्म-ओ-रिवाज जो छोड़ कर गए हैं, यानी पुराने लोग जो छोड़ के गए हैं, उसको हमको फ़ॉलो नहीं करना है, उसका सही इल्म हमको हासिल करना है और वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिदायत दी कि हम गलत और सही में उसकी, यानी नेमत दी है कि गलत और सही में हम फ़र्क करें। आप मुल्क में लोग मानते हैं कि आप का यानी जो आज मनाते आ रहे हैं रबीउल अव्वल, उनका इल्म जो है उसको हमको सही करना है, क्या गलत है उसमें उनको बिल्कुल आराम से उनको समझाना है। इन बिद्दतों को, अगर हम बिद्दतों को फ़ॉलो करेंगे, तो जैसे हम देखेंगे कि हौज़ कौसर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको रिजेक्ट कर देंगे, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा हमको। तो कोई दीन में कोई नई चीज़ हमको इजाद नहीं करना है, दीन में जो चीज़ दी गई है उसी को ही फ़ॉलो करना है। रोज़ के अमाल और दीन में इजाद करना दोनों अलग चीज़ें हैं। रोज़ जो ज़िंदगी है उसमें कोई चीज़ नई इन्वॉल्व करना अलग चीज़ है। दीन में कोई नई चीज़ इजाद करना अलग चीज़ है। इसमें भी फ़र्क सीखना है हमको। नबी के मुक़ाम को समझने, अपने आप को तौहीद पर जमाए ने के लिए हक़ पर साबित कदम रहने की दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल हक़ पर कायम रहने की दुआ, जैसे कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। हमारा रोज़ का मामूल होना चाहिए कि नमाज़ के बाद हम ये दुआ करें, अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सही जो हक़ है उसको हमें सिखा, और जो बातिल है वो चीज़ से हमें दूर कर दे। तो रोज़ अगर हम 5 वक़्त की दुआ पढ़ेंगे, तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत में ग़ुलू नहीं करना है, यानी अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल बशर हैं, कुरान में खुद कहा गया है, तो उनका मुक़ाम जो है हम अल्लाह के बराबर नहीं कर सकते। अल्लाह से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत अलग चीज़ है और रसूल से मोहब्बत अलग चीज़ है। रबीउल अव्वल के महीने में जो ख़ास बनाया जाता है कि जैसे कि अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, सहाबा से भी साबित नहीं है, और 4 खुलफ़ा जो गुज़रे हैं, उनसे भी साबित नहीं है, ताबईन, तबा ताबईन से भी साबित नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुआ? इसकी भी हमको मालूम करना है। ये 3 सदियों तक नहीं था, ये रबीउल अव्वल का मनाना।
سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں یا سکس صدی میں یہ عبیدی فاطمی جو شیعہ جو تھے یہ دین میں شامل کیا گیا. جیسے فاطمیدیز جو کہتے ہیں وہ ایجپٹ کے رہنے والے تھے. وہ لوگ سنی نہیں تھے. وہ جو تھے وہ آغا خان تین بحرا شیعہ گروپ کے تھے وہ لوگ. اس زمانے کے جو رولرز تھے انہوں نے ایک رواج قائم کیا تھا. یعنی رولرز جو تھے اپنی اپنی واہواہی کے لیے کئی سارے فیسٹیولز کو ایجاد کرے. شروع کیوں کرے؟ کیونکہ ان کو پاپولیرٹی ملے پورے ملک میں اور اکنامی بڑھے. یعنی جیسا اگر فیسٹیول رہا تو دوسرے کنٹریز سے لوگ آتے اور زیادہ جمع ہوتے، ان کو زیادہ فائدہ ہوتا. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کئی فیسٹیولز بتایا جاتا ہے کہ 30 سے 20 فیسٹیولز وہ لوگ سال بھر مناتے تھے. حالانکہ مسلمان شیعہ مسلم سنی نہیں تھے وہ لوگ. جیسے کہ 10 محرم بھی منایا جاتا ہے، اماموں کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے. اور فاطمیدیز کے بعد 150 ایئرس کے بعد چند سنی گورنرز نے بھی یہ شروع کر دیا تھا. تو یہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اپنی طرف بلانا. تو یہ 670 ہجری میں یہ منانا شروع کر دیا گیا. ہر گورنر کو یہ دوسرے گورنر سے زیادہ کمپیٹ کر کے گرینڈ فیسٹیول کے جیسا اس کو منانا وہ لوگ شروع کرے. پھر فری گفٹ بانٹنا شروع کرے، فری کھانا کھلانا شروع کرے. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ربیع الاول سے مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا منڈے کا روزہ رہتے تھے. آپ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو اس روزے کی اہتمام کریے. پیر کا جمعرات کا روزہ، یعنی سنتوں کے طریقے پہ آپ چلتے ہوئے یعنی اس کو امپلیمنٹ کریے اپنی زندگی میں، تاکہ ہم ہماری محبت کو ثابت کریں، نہ کہ اس کو سیلیبریٹ کر کے ثابت کریں. حب رسول کے لیے 4 پوائنٹس ہم کو یاد رکھنا ہے سیرت پڑھنے سے اور سننا ہے. یعنی پہلی چیز ہم کو سٹارٹ کیا کرنا ہے؟ سیرت پڑھنا ہے، سننا ہے. سننے سے یعنی خطرہ خطرہ جب زمین پہ پڑتا ہے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے. تو ویسے ہی خطرہ خطرہ ہمارے ذہنوں میں پڑھنے سے ہمارے بات اندر جائے گی، صحیح غلط میں ہم کو فرق محسوس ہوگا. اتباع رسول کے لیے جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں متقین کی صفات بتائی گئی ہے. تو متقین کی صفات کے کیٹیگری کے اندر ہم کو لانا ہے اگر اتباع رسول ہم کر رہے. تو یہ 4 پہلو میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیتی ہوں. یہ لوگ جو ایمان اے لوگ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. پھر وہ نرم دل ہوں گے مسلمان پر اور سخت اور تیز ہوں گے کافر پر. اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے پیروی نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جسے چاہے اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے. تو فرسٹ کوالٹیز یہ سورہ مائدہ کی جو متقین کی صفات جو بتائی گئی ہے، اگر اتباع رسول کرنا ہے تو ہم کو یہ فرسٹ کوالٹی لانا ہے. ہر غصے پر کنٹرول کرنا ہے ہم کو، اور مومن کے ساتھ نرم غصے سے اصلاح کرنا ہے ہم کو. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غصے سے تربیت اور تزکیہ اور اصلاح نہیں کی جا سکتی. مسلمان ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دے. حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت کے دن مسلمان ایک دوسرے پر کے گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کفر کے فتوے ہم لگانا چھوڑ دیں. یعنی کسی اور کو تم یہ کرتے بولنے کے بجائے ہمارے عمل ایسا ہو، آئیڈیل ہو کہ لوگ دیکھ کے بولے کہ ارے واقعی میں محبت اگر دعویٰ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے، بلکہ ہم ایک مثال بننا ہے. ان کو غلط کہنا، ان کو روکنے کے بجائے روکے، لیکن ایک احسن انداز سے روکنا ہے. تو توحید کا صحیح علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا صحیح علم، حدیث کا صحیح علم حاصل کرنا ہے. اللہ سے دعا کرے ہر نماز کے بعد کہ اللہ حق اور باطل کا ہمیں فرق سکھا دے. ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک بجا کر دیکھے گا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں ساری چیزوں پہ. تو جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ایسا وہ کر کے نہیں دے گا، آزمائے کر نہیں دے گا کہ صحیح کتنے بول رہے سو کتنا اس پہ قائم ہے، ہمارے فیملی ممبرس کے لیے کتنا دین کے حساب سے فائدے مند ہے ہم. تو وہ آزمائے گا نا اللہ تعالیٰ. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے تو آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھیے.
आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया और अपने गर्दन पर कपड़ा डाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा ज़ोर से। तो उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि वो उसको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त उसको उफ़ तक नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उसको, उसकी जो ज़रूरत थी उसको दे दी। तो इस अख़लाक़ को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ को देखिए कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उस बद्दू ने उनको पीछे से खींचा। तो ये बहुत ज़्यादा अ, हमारे लिए सीखने का वो है। अगली सिफ़त जो आई है यानी कुफ़्र काफ़िरों के लिए सख्ती नहीं करना है, काफ़िरों पर सख्त नहीं बल्कि इज़्ज़त के साथ उनको हमको पेश आना है। फिर थर्ड क्वालिटी है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, यानी इबादत का जिहाद करना है। जिहाद का मीनिंग हम सिर्फ़ ये लेते हैं कि यानी शरीक होना जिहाद में, लड़ाई में शरीक होना, नहीं, जिहाद का मतलब ये है इबादत की जिहाद, नफ्स की जिहाद, घर वालों की खिदमत का जिहाद हो, बच्चों की तरबियत का जिहाद हो, मुसलमान आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, उसका जिहाद हो हमको। यानी अपने सबसे बढ़कर उस गैदरिंग में यानी जिस गैदरिंग में हम जाते हैं उससे जो हराम चीज़, हलाल चीज़ का फ़र्क उसका जिहाद हमारे हो उसके अंदर शामिल हो। जिहाद सिर्फ़ और सिर्फ़ क़िताल का शक्ल नहीं है। औरतों को क़िताल फ़र्ज़ नहीं है, मर्दों के लिए भी है लेकिन इस ज़माने में तो नहीं है। जिहाद हमारे नफ्स के साथ 24/7 हमको करना है, ये स्ट्रगल हमको करना है। और जैसे कि फ़ोर आखिरी क्वालिटी जैसे इसमें बताई गई है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, फिर वो ब्लेम नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल पर कौन-कौन से टाइटल्स नहीं लगाए गए, जादूगर, सहर और काहिन कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जितने एहसन तरीक़े से उसको डील करे थे, उस वो हमको सीखना है। ताइफ़ का वाक़या हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो है कि पॉज़िटिविटी जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के वाक़ये पर ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ आने वाली नस्लों के लिए की, वो भी हमको सीखना है। तो इसी के साथ मैं मेरे टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ है कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुब्ब को हम दिन-ब-दिन बढ़ाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कॉन्स्टेंटली शामिल रखें। अल्लाह हमें आखिरत में रसूल के दीदार नसीब फ़रमाए। अल्लाह हमें सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारे औलाद को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे और हक़ पर कायम रखने वाला बनाए। अल्लाह हमारे ज़बानों में अल्लाह के रसूल जैसे नरमी अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे अख़लाक़ अल्लाह के रसूल जैसे बना दे। अल्लाह हम सब सहाबा जैसी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाला बनाए। अल्लाह हमें इस हाल में मौत दे, हम अपने अंजाम से राज़ी हों और आप हमसे राज़ी हो। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ा कुल्ली अता फ़रमा। अल्लाह जिसे भी जो मुश्किल आए हैं, वो मुश्किल में आप उनके मददगार और अ, सहारा बन जाइए। अल्लाह तमाम लोगों की तमाम जायज़ हाजतें कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मैंने आपका काफ़ी वक़्त ले लिया, माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह ताला बोलने से ज़्यादा हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें जो भी हक़ था वो बेशक अल्लाह की तरफ से था और इसमें जो भी कोताही थी वो मेरी गलती है, अल्लाह ताला उसे ना पकड़े और वो शैतान की तरफ से थी। जज़ाकल्लाहु जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।